Most probably, this is the last topic of our syllabus. Okay, we will see that last topic, and I will tell you when there is a class. I will tell you later on. Else, I will adjust my hours to the some other subject like that. Okay, please tell me whether my screen is visible or not. Is it visible? Yes, sir. Okay, thank you. Here, next one is Engineering Council of India. Engineering Council of India was formed in 2002 with one of its objective as to establish a common code of ethics for professional and consulting engineers for adoption by associations or professional societies, and to involve the strategy for its enforcement. ఏదైనా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అది ఏదైనా ఫాలో అవ్వాలన్నా సరే, ఏదైనా స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలన్నా సరే, ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉండాలి, ఒక ప్రొఫెషనల్ బాడీ ఉండాలని చెప్పి దీన్ని ఇంజనీర్స్ కౌన్సిల్ ఒకదాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారనమాట ఇన్ 2002. And some of the strategies are also involved in that to to frame the rules as well as to enforce the rules. In that, the IEI, Institute of Engineers, IETE, and the Consulting Engineering Association of India, that is CEAI, AICTE, and NBA are the members of this council. The engineers bills drafted in 2004 and aimed to introduce the common code of ethics is yet to enter the statute books here. The code of ethics for Tata Group is some of the example is given here. How the Tata Group is going to follow this code of ethics, we will see. Several Indian companies have risen to the challenge and have established a reputation for fair play and ethics here. Common leaders of IT companies, there are models of good governance. The $15 million Tata Group upholds the leadership with the trust as its a key asset and holds up the Tata Codes of Conduct to its 2.2 million plus employees. టాటా టీసీఎస్లో జనరల్గా ఏంటంటే టీసీఎస్లో వన్స్ హైర్ చేసుకున్నారనుకోండి, మా ఎంప్లాయీని హైర్ చేసుకుంటే వాళ్ళని తీసేయటం కానీ అట్లాగా ఏదైనా హెరాస్ చేయటం కానీ అట్లాంటివి ఏమి ఉండవు అనమాట. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏ గవర్నమెంట్ జాబ్ అని కూడా అంటారనమాట. అదే టీసీఎస్లో జాబ్ చేస్తే కొంచెం కొంచెం కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. టార్గెట్స్ కూడా కొంచెం అప్రోప్రియేట్గా ఉంటాయి అనమాట దాంట్లో, ఆ టాటా గ్రూప్స్లో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్కి. ఓకే, founded on the five core values, namely integrity, understanding, excellence, unity, and responsibility. The core values of Tata Group is integrity, understanding, excellence, unity, and responsibility. The code is enunciated in 24 canons embracing the ethical conduct, conflict of interest, corporate governance, whistleblowing. All these topics we have seen earlier. Whistleblowing and the national interest here, health, safety, and welfare of the public, including environmental concern. An elaborate mechanism to monitor the management of business in each of the 91 member company is provided. All the IT professionals in the group, numbering 50,000 plus worldwide, sign allegiance sign allegiance to the code, and in particular to mandate on equal opportunity here, prevention of gender inequality, concurrent employment, quality of services, and integration and integrity of data furnished. All these are they are going to maintain any sort of equal opportunity. They will maintain equal opportunity, prevention of gender bias or gender inequality, concurrent employment, quality of services, and integrity of data furnished. Integrity, they will maintain some integrity regarding the data they are providing. All these comes under here. And next one is ethics and codes of business. In that in that Sarbanes Oxley Act
It was framed in Sarbanes-Oxley Act 2002 USA, and the New York Stock Exchange listing standards have made many corporate organizations ethics conscious. The organizations are to disclose codes of business conduct and ethics for the organizations. Each and every organization ఏదైతే కోడ్స్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఎట్లా ఫాలో అవుతున్నాయి ఏంటి అనేది మొత్తం అవి మొత్తం ఎన్ష్యూర్ చేసి అవి ఫ్రేమ్ చేసుకొని అవి వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఎట్లా ఫాలో అవుతున్నాయి ఏంటో అని కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట. దే విల్ బికమ్ ఏ రోల్ మోడల్ టు అదర్ కంపెనీ ఆల్సో. ఫర్ దట్ సేక్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు frame those rules as well as they are going to implement those rules. For example, Texas Instruments, a major MNC, has declared the ethical reputation is our vital asset. Texas Instruments has declared that ethical reputation is the main concern for us, and it is the main asset for us అని చెప్పి చెప్పారనమాట. Upon applying values, 88, mute your audio please. Upon applying values, each of the employee can say, TI is a Texas Instruments is a good company, and one reason is that I am the part of it. అంటే అంత ఓన్ చేసుకుంటారనమాట. దానిలో వర్క్ చేసి ఎవరైనా సరే ఎంప్లాయీ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మనం ఎట్లా హోమ్‌లా ఫీల్ అవుతామో అట్లా ఉందంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఏ వెరీ హ్యాపీ ఎంప్లాయీగా చెప్పొచ్చనమాట. అట్లాగా ఎన్విరాన్మెంట్ హ్యాపీగా ఉంటే ఆటోమేటికల్లీ that organization is going to grow in the enormous way. TI is a good company, and I am one reason is that I am the part of it. అని చెప్పి హ్యాపీగా చెప్పగలిగాం అనమాట. త్రీ మేజర్ వాల్యూస్ సచ్ యాజ్ ఇంటిగ్రిటీ, ఇన్నోవేషన్ అండ్ కమిట్మెంట్. దీస్ ఆర్ ది త్రీ కోర్ వాల్యూస్ is going to followed by this Texas Instruments have been elaborated in the form of 28 ethics statements as pledges to keep, and 17 codes of business conduct have been presented in their documents here. A quick ethics test suggested by Texas Instruments for all its employees without exception will sufficiently explain their commitment here. Is the action legal? Whatever the things they are going to tell, some of the questions they will give depends upon the questions, how they are going to answer, and how they are going to answer depends upon that we can easily analyze uh, to how much extent they are following the ethical conducts in their company. We can easily analyze. These are the questions. Is the action legal? Whatever the action they are taking, that is illegal or not? డస్ ఇట్ కంప్లై విత్ అవర్ వాల్యూస్? మన వాల్యూస్కి మనకు అది కంపాటబుల్ అవుతుందో లేదో చూసుకోవటం అంటే ఇఫ్ యూ డూ ఇట్, విల్ యూ ఫీల్ బ్యాడ్? మనం ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అది బ్యాడ్గా ఉందో గుడ్గా ఉందో దాన్ని అనలైజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. హౌ విల్ ఇట్ హౌ విల్ ఇట్ లుక్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్? ఒకవేళ అది మనం ఏదైనా వర్క్ చేసాము, ఆ వర్క్ని మనం న్యూస్ పేపర్కి ఇస్తే అది బాగుందనుకోండి, ఆటోమేటికల్లీ వీ విల్ గివ్ ఇట్ ఫర్ న్యూస్ పేపర్. ఇఫ్ వీ పబ్లిష్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ మోర్ పాపులర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ గ్రేట్ న్యూస్. అట్లాగా హౌ ఇట్ లుక్స్ ఇఫ్ యూ గివెన్ టు ది న్యూస్ పేపర్ ఆర్ నాట్, వీ కెన్ అనలైజ్ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ వీ విల్ గివ్ టు ది న్యూస్ పేపర్. అదే బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్, గుడ్ ఇన్సిడెంట్ అంటే అట్లా అవుతుంది. అదే బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ వస్తే, అది బ్యాడ్ డీడ్ ఏదైనా చేసాం అనుకోండి, ఆ బ్యాడ్ డీడ్ న్యూస్ పేపర్లో వస్తే ఎలా ఉంటుంది? అది గుడ్ డీడ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, బ్యాడ్ డీడ్ అయితే ఎలా ఉంటుందో చూసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యు నో ఇట్ ఇఫ్ యు నో ఇట్ ఈస్ రాంగ్, డోంట్ డూ ఇట్. మనకు రాంగ్ అనిపిస్తుంది అనుకోండి, మన పర్సెప్షన్లో అది రాంగ్ అనిపిస్తే యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డూ దట్ వన్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ షూర్, ఆస్క్. మనకి షూర్గా లేదనుకోండి, ఏదైనా పర్టికులర్ వర్క్లో మనం వీఆర్ జస్ట్ స్టక్ అప్ విత్ సమ్ టాస్క్, వీ షుడ్ గో ఫర్ టీమ్ లీడర్ అండ్ వీ విల్ just go for a team leader, ask for the rectification, and we will do the correct work in the appropriate way. Okay. కీప్ ఆస్కింగ్ అంటిల్ యూ గెట్ అన్ ఆన్సర్. అట్లాగా మనకి ఆన్సర్ వచ్చేదాకా మనం టీంలో డిస్కస్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఆ టీమ్ లీడ్తో డిస్కస్ చేయొచ్చు. అట్లాగా కీప్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ట్రై టు గెట్ గ్రాప్ సమ్ ఆన్సర్స్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్. ఓకే.
First one is the action is legal. Does it comply with our values? If you do it, will you feel bad or good? How will it look in the newspapers? If you know it is wrong, don't do it. If you are not sure, ask. Keep asking until you get an answer. These are the questions, basic questions is given by the Texas Instruments. Okay. Next topic. These are the beyond syllabus topics given in the textbook itself. These are the some of the topics we haven't covered. We will see those topics also. Okay. First one, appraisal. Appraisal of costs of unethical decisions, that is errors, wastage, rework, lost customers. Cost of intentional wrongdoing. This is the cost of intentional wrongdoing, theft or fraud in accounting, and mistaken beliefs. These are the అప్రైజల్ ఆఫ్ కాస్ట్. ఇప్పుడు మనకి అప్రైజల్ ఎట్లా ఇస్తారమ్మా? అప్రైజల్లో ఏంటంటే కొన్ని పాయింట్స్ ఇస్తారనమాట ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంపెనీ. అప్రైజల్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే మన వర్క్ అప్రోప్రియేట్గా చేస్తే మనకి ఆ పాయింట్స్ కరెక్ట్గా వస్తాయి అనమాట. ఒక 500 పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ మనం ఆ 500 పాయింట్స్కి మన మన రేటింగ్ ఎట్లా ఉండాలి? ఒక 400 టు 450 మధ్యలో ఉందనుకోండి, గుడ్ అప్రైజల్ అనమాట, గుడ్ అప్రైజల్ ఫామ్. అప్రైజల్ ఆ 400కి బిలో పడిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఆ బిలో పట్టడానికి ఏంటి రీజన్స్? ఏదైనా ఎర్రర్స్ చేశాడా? వేస్టేజ్ చేశాడా? ఇతను వర్క్‌లో రీవర్క్ చేస్తున్నారు. లాస్ట్ కస్టమర్స్‌ని ఏమన్నా లాస్ చేపిచ్చాడా కంపెనీకి? అట్లాగా రాంగ్ డూయింగ్స్ ఏమన్నా చేశాడా? థెఫ్ట్ ఆర్ ఫ్రాడ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఇట్లాంటి మిస్టేకన్ బిలీఫ్స్ ఏదైనా ఉన్నాయా అతనికి? అట్లాగా అప్రైజల్ ఇచ్చేటప్పుడు పాజిటివ్ అప్రైజల్ ఇస్తే ఓకే. ఇవన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేసి దే విల్ గివ్ సమ్ అప్రైజల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పాయింట్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ప్రివెన్షన్. అగెయిన్స్ట్ ప్రెజర్ against pressure, prescribe, promote, and publish goals or objectives involving everybody. Against opportunity frame and follow transparent and uniform promotion policy. And they will the companies should maintain transparent and uniform promotion policy. Promotion policies ni implement చేయాలన్నమాట, and help to solve problems. And against attitude, train all and have open discussion. అందరికీ ట్రైనింగ్ కూడా ఈక్వల్గా ఇవ్వాలి. వాళ్ళకి ఏదైనా పాలసీస్ ఉంటే ఆ పాలసీస్లో, ఇప్పుడు శాలరీస్ తీసుకుంటే ఆ శాలరీస్ అందరికీ కూడా ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉండాలి. ఏదైనా ప్రమోషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈక్వల్గా జరగాలి. ఏదైనా ట్రైన్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈక్వల్గా ట్రైన్ చేయాలి. అండ్ డిస్కషన్ షుడ్ బి ఓపెన్ ఫర్ ఆల్ అన్నట్టు ఉండాలన్నమాట. అది ఒకరిని ఒకరితో డిస్కస్ చేసి ఇంకొకరితో డిస్కస్ చేయకపోవటం, అది ఏంటంటే కొంచెం కాన్స్పిరసీ టైప్లో ఉంటుందన్నమాట. అట్లా చేయకుండా ఉండాలి. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఏ క్విక్ ఎథిక్స్ టెస్ట్ సజెస్టెడ్ బై సారీ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ promotion continuously exhibit ethical behavior to develop ethical culture that is transparent and effective. ఏదైనా మనం ఏదైనా వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా అంతా వర్క్ జరుగుతుంది, ఎథికల్గానే జరుగుతుంది. ఎథికల్ కల్చర్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అకంప్లిషింగ్ ఇన్ ది పాజిటివ్ వే అని చెప్పి చెప్పగలగాలన్నమాట. అట్లాగా ఉంటేనే ప్రమోషన్, ఇట్ ఈస్ ది మెయిన్ థింగ్ ఫర్ ప్రమోషన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. ఎథికల్ బిహేవియర్ ఉంటే, మనకి ఎథికల్గా మనం బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఆటోమేటికలీ ప్రమోషన్స్ విల్ కమ్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్స్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఎథిక్స్. రైట్ యాక్షన్స్ కన్సిస్ట్ ఇన్ సీకింగ్ సెల్ఫ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్. మనకి కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా బిహేవ్ చేయటం ఇక్కడ చెప్పిన పాయింట్ అనమాట. రైట్ యాక్షన్స్ కన్సిస్టింగ్ ఇన్ సీకింగ్ సెల్ఫ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్. మనకి సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్గా అన్ని మన నీడ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోగలగటం. వన్ వ్యూ ఈస్ దట్ ద సెల్ఫ్ should care the relationship with other individuals and communities also. In another view called ethical egoism, right action again consisting in always promoting what is good for oneself with no pre-assumption that the self is defined in terms of caring and community relationships. ఏ ప్రీ అజంప్షన్స్ చేసుకోకుండా ఆ సెల్ఫ్ని కరెక్ట్గా డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఆ సెల్ఫ్ని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే కేరింగ్ అండ్ కమ్యూనిటీ రిలేషన్షిప్స్ కూడా కరెక్ట్గా ఉండేలా చూసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్టార్షన్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బ్రైబ్. ఎక్స్టార్షన్ అంటే ఏంటి అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది బ్రైబ్. ఎక్స్టార్షన్ ఈస్ capitulating to a demand under coercion or intimidation.
ఎక్స్టార్షన్ ఈజ్ ఏ క్యాప్యులేటింగ్ టు ఏ డిమాండ్. ఏదైనా నాకు ఇది కావాలి అని చెప్పి అడగటం అనమాట. అండర్ ది ఇంటిమిడేషన్. మనకి ఏదైనా ఒక వస్తువు కావాలనుకోండి, అది డైరెక్ట్గా అడగటం అనమాట. అది డైరెక్ట్గా అడిగితే అది ఆ పర్టికులర్ థింగ్ తీసుకొచ్చి వేరొకళ్ళు మనకి ఇవ్వటం అట్లాగనమాట. ఇట్ మే బి ఎథికలీ justified to pay extortion in some circumstances, even though it would be wrong to offer a bribe. కొంతమంది ఏంటంటే నేను లంచాలు ఏం తీసుకోను, నేను గిఫ్ట్లు తీసుకుంటాను అంటారు కదా, ఆ టైప్ అనమాట ఇది. అది బ్రైబ్స్ ఆర్ పెయిడ్ టు అబ్టైన్ సంథింగ్ టు విచ్ వన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఏ రైట్, సచ్ ఎ స్పెషల్ ఫేవర్ ఇన్ అవార్డింగ్ ఏ కాంట్రాక్ట్. ఏదైనా ఒక కాంట్రాక్ట్ కావాలనుకోండి, దానికి ఏదైనా స్పెషల్ ఫేవర్ చేయటం గానీ, ఏదైనా ల్యాండ్స్ ఇవ్వటం గానీ, అట్లాగా బ్రైబ్ చేస్తుంటారనమాట ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్‌ని అట్లాగా. అట్లా అట్లా చేయటానికి ఆహ్, ప్రలోభ పెడుతుంటారనమాట చాలామంది. వాటిలికి కూడా తలగ్గకుండా చేసుకోవాలి వర్క్. In contrast, extortion is paid to secure something to which one has a right, such as the return of expensive equipment one has legally brought into the country, but which a corrupt customs official claims has been lost. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక ఎక్విప్మెంట్‌ని పర్చేస్ చేసాం. అది ఫారెన్ నుంచి వస్తుంది. కస్టమ్స్ దగ్గర ఏంటి? కస్టమ్స్ దగ్గర అది త్రూ అవ్వాలంటే వాళ్ళకి ఎంతో కొంత పే చేయాలన్నమాట. అది. ఆ పే చేసేది ఎక్స్‌టార్షన్ కింద తీసుకోవచ్చనమాట. అదేంటంటే యాక్చువల్‌గా యాక్చువల్‌గా పే చేయాల్సిన పని లేదనమాట. కాకపోతే బేసిక్‌గా ఏంటంటే ఎంతో కొంత వాళ్ళకిస్తేనే మన ఎక్విప్‌మెంట్‌ని త్రూ చేస్తారు. లేకపోతే ఈ ఎక్విప్‌మెంట్‌లో ఈ ఫాల్ట్ ఉంది, ఆ ఫాల్ట్ ఉందని చెప్పి ఏదో ఒకటి నెగెటివ్ కమెంట్స్ రాస్తారనమాట. ఆ నెగెటివ్ కమెంట్స్ రాస్తే మన మన ఎక్విప్‌మెంట్ అక్కడ అట్లాగే ఉండిపోతుందనమాట. వి ఆర్ గోయింగ్ టు లాస్ దట్ ఎక్విప్‌మెంట్ ఆల్సో ఇన్ సమ్ కేసెస్. అది. Alternative answer for this one is extortions is non-vulnerable, non-voluntarily provision of goods, services, or money to the extortioners to secure treatment, to which the one being extorted is already lawfully and morally entitled from the extortioner. ఈ ఎక్స్టార్షనర్ అనేది కంప్లీట్ బ్రైబ్ కాదన్నట్టు చెప్తున్నారు అనమాట యుఎస్ ప్రకారం. Discussion on social acceptability certification and the criteria. Uh, Besides, ISO certification 9001 and 14,001, exporters are required to get social acceptability certification. సోషల్గా యాక్సెప్ట్ అయి ఉండాలన్నమాట. ఏదైనా ఈ ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేషన్ ఇవ్వాలంటే సోషల్గా ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ని యాక్సెప్టబుల్ స్టేట్లో ఉంటేనే దే విల్ గివ్ సమ్ సర్టిఫికేషన్ ఫర్ దట్ ప్రోడక్ట్. అదనమాట. టు గెట్ exporters are required to get social acceptability certification such as SCA 8000 for European countries and worldwide responsible apparel production principles, that is WRAP certification for American brands. ఈ అమెరికన్ బ్రాండ్స్కి ఏంటంటే WRAP సర్టిఫికేషన్ అడుగుతారు అనమాట అమెరికన్ అపరల్స్కి. ఓకే. అండ్ WRAP certification insists on compliance with laws and workplace regulations, prohibition of forced labor, child labor, harassment or abuse, compensation and benefits, working hours, prohibition of discrimination, ensuring health and safety, freedom of association, and collective bargaining, environment and custom clearance and security. All this certification involves following factors, that is workplace regulations, forced labor, child labor ఉన్నారా లేదా, harassment or abuse, compensation and benefits, working hours, provision of discrimination, health and safety, freedom of association and collective bargaining, and environment and customs clearance and security. By August 2005, four exporters have obtained a WRAP certification in Tirupur. SA 8000 was developed with the participation of workers and their unions, socially responsible investors, consumer, governments, business owners and managers. An advisory board oversees the program, sets the standards, and licenses the independent auditors. SA 8000 is based on the ILO conventions and the Universal Declaration of Human Rights and the Convention of the Rights of the Child. By August 2005, 25 leading exporters got SA 8000 certification in Tirupur. తిరుపూర్లో ఇట్లా ఎస్ఏ 8000 సర్టిఫికేషన్ 25 లీడింగ్ ఎక్స్పోర్టర్స్కి వచ్చిందనమాట.
అంటే ఒక చిన్న ఒక కంపెనీకి వచ్చిందనుకున్నాం. సే 8000 సర్టిఫికేషన్. అది ఆ కంపెనీ వస్తే నెక్స్ట్ వాళ్ళకి బిసైడ్స్‌లో ఉన్న కంపెనీలు కూడా అవి ఎట్లా అప్లై చేశారో ఏంటో కనుక్కొని వాళ్ళు కూడా మిగిలిన రిమైనింగ్ ఎక్స్‌పోర్టర్స్ కూడా తీసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ కోఆపరేషన్ కమ్యూనిటీ లాగా అందరూ వాళ్ళు తెలుసుకొని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎక్స్‌పోర్టర్ కూడా తీసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయన్నమాట. ద క్రైటీరియా ఫర్ సోషల్ యాక్సెప్టబిలిటీ ఆర్ యాక్సెప్టబిలిటీ రావాలి అంటే దీస్ ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ షుడ్ బి ఫుల్ఫిల్డ్. దోస్ ఆర్ నో వర్కర్స్ అండర్ ఏజ్ ఆఫ్ 14 ఏజ్ కంటే కూడా 14 ఇయర్స్ కంటే కూడా బిలో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ఎవ్వరు కూడా ఉండకూడదు అనమాట. వర్కర్స్ ఎవరు కూడా బిలో 14 ఉండకూడదు అనమాట. ఫర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ నో ఫోర్స్డ్ లేబర్ ఎవరు ఉండకూడదు. అందరూ హ్యాపీగా నేను వాలంటీర్గా వచ్చి వర్క్ చేస్తానని చెప్పి చేసే వాళ్ళే ఉండాలన్నమాట. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ సేఫ్టీ అండ్ హెల్త్ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్. సేఫ్టీ అండ్ హెల్త్ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలన్నమాట దాంట్లో. ఫ్రీడమ్ టు అసోసియేట్ అండ్ కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్. ఫ్రీడమ్ ఏదైనా అసోసియేషన్ ఏదైనా చేసుకోగలగాలి. ఫ్రీడమ్ టు అసోసియేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ కూడా ఏదైనా వాళ్ళకి ఏదైనా పెంచాలి అనుకుంటున్నారు అనుకో, మాకు ఇది ఈ మీరిచ్చే అమౌంట్ సరిపోవట్లేదండి. డైలీ వేజెస్ సరిపోవట్లేదు. మీరేమన్నా కొంచెం పెంచితే బావుంటదని జెప్పి అడగడం గానీ, అట్లా వాళ్ళందరూ ఒక అసోసియేషన్‌లా ఫార్మ్ అయ్యి కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎంప్లాయర్‌తో మాట్లాడటం గానీ, అట్లాంటివి గూడా చేసుకోగలగాలనమాట. నో డిస్క్రిమినేషన్ ఆర్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్. ఏ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండకూడదు. ఎటువంటి క్యాస్ట్, క్రీడ్, రేస్, రిలీజియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ ఉండకూడదు. ఆర్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఏమీ జరగకూడదనమాట. అండ్ నో కార్పొరల్ పనిష్మెంట్. ఏదైనా కార్పొరల్ పనిష్మెంట్స్ కూడా ఉండకూడదనమాట. కొయర్సియన్ ఆర్ వెర్బల్ అబ్యూస్ కూడా ఉండకూడదనమాట. కార్పొరల్ పనిష్మెంట్స్, వెర్బల్ అబ్యూస్ కూడా ఉండకూడదు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కంప్లై విత్ లోకల్ లా. మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 48 అవర్స్, 6 డేస్ ఎ వీక్, ఓవర్ టైం. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వర్కింగ్ అవర్స్ ఎట్లా ఉండాలి ఏంటి అనేది చూసుకుంటాం అనమాట. చూసుకొని అవన్నీ అది ఆ కంపెనీ ఫాలో అవుతుందో లేదో కూడా చూసుకొని వాటికి వర్కర్స్ బౌండ్ అయి ఉంటున్నారా లేకపోతే అగెయిన్స్ట్గా ఉంటున్నారా అని కూడా చూసుకోగలగదనమాట. 48 అవర్స్ బాగా వర్క్ ఉందనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ ఉందనుకుందాం. ఆ ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఒక ఒక లా ఒక టర్న్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఒక షిఫ్ట్‌లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కోవాక్సిన్ ఉందనుకుందాం. ఆ కోవాక్సిన్ షిఫ్ట్‌లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ఆ బ్యాచ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఆ బ్యాచ్‌లో చిన్న తప్పు కూడా ఉండకుండా చేయాలి అనుకుందాం. అది ఆ షిఫ్ట్ 48 అవర్స్ ఉండొచ్చనమాట. ఆ 48 అవర్స్ తర్వాత వాళ్ళకి ఒక ఆఫ్ ఇవ్వచ్చు. అట్లా కూడా ఉండొచ్చనమాట. అది మళ్ళీ 6 డేస్ ఎ వీక్ జరుగుతుందా లేదా? ఆ 48 అవర్స్ చేసినోడికి 6 డేసే వర్క్ చేయాలి. 6 డేస్ లేకపోతే నార్మల్‌గా వర్క్ చేసే వాళ్ళకి 6 డేస్. ఆ 48 అవర్స్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు కంటిన్యూయస్‌గా 48 అవర్స్ వర్క్ చేయాలనుకోండి. ఆ మిడిల్‌లో వాళ్ళకి లీవ్ వస్తుందో లేదో చూసుకోవాలన్నమాట. 2 డేస్ ఎ వీక్ ఆఫ్ ఉంటదనమాట. అట్లా వర్క్ చేసేవాళ్ళు కంటిన్యూయస్‌గా. అది ఓవర్ టైమ్ చేస్తున్నారా లేదా? ఆ ఓటీకి ఓవర్ టైమ్‌కి ఆహ్, త తగినట్లుగా ఓటీ చేసిన వాళ్ళకి పే చేస్తున్నారా లేదా? అది కూడా చూడాలన్నమాట. లీగల్ మినిమమ్ ఏజ్. మినిమమ్ ఏజ్ అనేది ఇస్తున్నారా లేదో కూడా చూసుకోవాలి. లీగల్‌గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని కంపెనీస్ ఏంటంటే లేడీస్‌కి ఒకలాగా, జెంట్స్‌కి ఒకలాగా ఇస్తుంటారనమాట. అట్లాంటివి లేకుండా చూసుకోవాలి. అట్ ది అట్ ది సేమ్ టైమ్ మినిమమ్ సాలరీ వస్తుందో లేదో కూడా ఫిక్స్ చేసి ఆ మినిమమ్ సాలరీ వాళ్ళు ఆ పర్టిక్యులర్ ఎంప్లాయీస్‌కి ఇస్తున్నారో లేదో కూడా చూడాలనమాట. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్స్ ఇంటూ ది మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. స్టాండర్డ్స్‌ని మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్‌లో ఇంటిగ్రేట్ చేశారో లేదో కూడా చూసుకోవాలనమాట. These are the features should be concerned to obtain this SC 8000 certification. And next one is what is OHSAS 18,000 18 1,80,001. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ 9001 మనకి ఇండియాలో ఎట్లా ఉంటుందో అట్లాగా ఇది ఓ ఓహెచ్ఎస్ఏఎస్ స్టాండర్డ్ అనుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ 14,001, ది ఆక్యుపేషనల్ హజార్డ్ అండ్ సేఫ్టీ అసెస్మెంట్ సిరీస్. దిస్ ఈస్ ది ఓహెచ్ మీన్స్ ఆక్యుపేషనల్ హజార్డ్ అండ్ సేఫ్టీ అసెస్మెంట్ సిరీస్. Calls for occupational hazards and safety policies, objectives, and realization program declared and implementing as per the standards here. Some of the measures implemented under this system in Indian industries are
ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్ సెంటర్స్. ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్ సెంటర్స్ని దగ్గరగా ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఇండస్ట్రీ కానీ ఉంది దగ్గరలో, దానికి ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్ సెంటర్స్ని దగ్గరలో పెట్టుకోవాలన్నమాట. హెల్త్ సెంటర్స్ టు క్యారీ అవుట్ పీరియాడికల్ మెడికల్ చెకప్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ప్రివెంటివ్ సర్వీసెస్కి పీరియాడికల్ హెల్త్ చెకప్స్ కోసం వాళ్ళు ఒక హెల్త్ సెంటర్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి విత్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ ఆర్ జస్ట్ అవుట్ సైడ్ నియర్ టు ది ఇండస్ట్రీ అయినా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. దిస్ ఇంక్లూడ్ సమ్ స్పెషలైజ్డ్ టెస్ట్ లైక్ biological monitoring, health risk assessment studies, and audits for exposure of various materials or chemicals. Medical team conduct regular health awareness programs to address lifestyle diseases such as hypertension, diabetes, heart diseases, and stress. వీటి గురించి డైలీ మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. యాజ్ వెల్ యాజ్ వాళ్ళకి ఏదైనా సరే ఒక కౌన్సిలింగ్ చేయటం గానీ, అట్లా ఎక్కువగా ఏదైనా వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ డిసీజెస్ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా కనిపిస్తే వాళ్ళకి కౌన్సిల్ చేయటం, కౌన్సిలింగ్ చేసి వాళ్ళకి ప్రాపర్ మెడిసిన్ వాళ్ళకి ఇవ్వటం, అట్లా ట్రీట్ చేయటం కూడా జరగాలన్నమాట. Continuous improvement in the workplace environment and also attitudinal and behavioral changes among the workers. Example, project cash, that is change agents for safety and health. Cash means change agent for సేఫ్టీ అండ్ హెల్త్. ఏదైనా ఎవరికైనా బాగాలేకపోతే ఆ ఏజెంట్ని చేంజ్ చేయటం అనమాట, ఫర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది సేఫ్టీ అండ్ హెల్త్ కన్సర్న్స్తో. వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ ఆల్ ఆర్ఐఎల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సైట్స్. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్లో ఇది క్యాష్ అనేది ప్రాజెక్ట్ క్యాష్ అని చెప్పి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు అనమాట రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్లో. అది దట్ ఈస్ చేంజ్ ఏజెంట్స్ ఫర్ సేఫ్టీ అండ్ health was introduced in all RI manufacturing sites. These resulted in prevention of work-related diseases, injuries, reduction in the absenteeism, and ultimately increase in the productivity level also. Okay. And unique public-private partnerships, so that is unique public-private partnerships (PPP), have been created in collaboration with private agencies to eradicate and contain the spread of conditions such as tuberculosis, that is TB, and HIV or AIDS. The unique public-private partnerships has been created in collaboration with private agencies తో collaborate అయ్యి ఇవి ఈ రెండు డిసీజెస్ని స్ప్రెడ్డింగ్ నుంచి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఎరాడికేట్ చేయడానికి చాలా యూజ్ అయిందనమాట ఈ PPP పాలసీ. Community medical centers provide comprehensive health care to all those affected by diseases such as TB or AIDS. These are implemented through interventions like counseling, education, training, social and nutritional support. This medical centers will play a vital role in order to give some awareness, give some awareness to the public, as well as in order to acquire some knowledge upon the diseases అన్నమాట. డిఫరెంట్ డిసీజెస్ ఉంటాయి. ఆ డిసీజెస్ వల్ల టీబీ ఉందనుకున్నాం, అదేంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక పేషెంట్ బాగా కాఫ్ వస్తుంది, ఆ పేషెంట్ కాఫ్ వస్తుంది, అతను అట్లానే ఉన్నాడు అనుకోండి ఇండస్ట్రీలో, అతని నుంచి వేరొకరికి స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు అనమాట. అట్లాగే ఎయిడ్స్ ఎయిడ్స్ ఆర్ హెచ్ఐవి పేషెంట్స్ ఉంటే ఆ పేషెంట్స్ వల్ల వేరొక ఎంప్లాయీస్ వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం పాడైపోవచ్చు అనమాట. వాళ్ళని కూడా దూరంగా పెట్టడం కానీ, వాళ్ళకి ఏదైనా సమ్ ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ చేసి వాళ్ళని ఇంకా మానేయమని చెప్పడం కానీ అట్లాంటివి చేయాలన్నమాట. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్కర్ షుడ్ నో ది వాట్ ఈస్ ది వాట్ ఈస్ ది పాజిటివ్ సైడ్, what is the disadvantages of the diseases, as well as in order to create some awareness, they will give some counseling, educate them and training them, social and nutritional support ఎట్లా ఉండాలి ఆ పర్టికులర్ హజార్డియస్ డిసీజెస్ వస్తే ఇవన్నీ కూడా అట్లాగా ఈ కమ్యూనిటీ మెడికల్ సెంటర్స్ ద్వారా ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి అన్నమాట. అట్లా జరగడం వల్ల ఏంటంటే ఇండస్ట్రీస్లో ఒక ఫ్రూట్ఫుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ దే విల్ వర్క్ ఇన్ ది బియాండ్ అవర్స్ కూడా వర్క్ చేయడానికి చాలా స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట. అది దీస్ ఆర్ ది టూ స్టడీస్ ఆర్ గివెన్ హియర్. Two studies are given here.
Those are, as per the study of Robert Jackal, USA in 1988, the gap between the engineers and managers is prominent, especially where ethical issues are concerned. He found that the managers had many characteristics that did not respect the moral commitment. Managers ki moral commitment ఎక్కువగా లేనట్టు వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేశారు అన్నమాట. కమిట్మెంట్స్ ఆఫ్ ది కాన్సియస్ conscientious professionals. They may have moral beliefs, but they are to be separate individuals conscience from corporate action. Managers prefer to think in terms of trade-off between moral principles and expediency. మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్కి ఎక్స్పీరియన్సీకి ఏంటంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు మేనేజర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తుంటారు అన్నమాట. కంపెనీకి ప్రొడక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అది ఎట్లా వాటికి మోరల్ 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 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎక్కువ ఆలోచించరు అనమాట. ప్రొడక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే కమర్షియల్గా మనం ఎట్లాగా రీచ్ అవుతున్నామా లేదా ఆ థింగ్సే ఉంటాయన్నమాట మేనేజర్స్ ఎక్కువగా మైండ్లో. లాయల్టీ టు వన్స్ పియర్స్ అండ్ సుపీరియర్స్ ఈజ్ ద ప్రైమరీ వర్చ్యూ ఫర్ మేనేజర్స్. సుపీరియర్స్కి లాయల్టీగా ఉండటం అనేది ఎక్కువగా థింక్ చేస్తుంటారు అనమాట. హీ ఈజ్ ద టీమ్ ప్లేయర్, ద పర్సన్ హూ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఏ ఛాలెంజ్ అండ్ గెట్ ది జాబ్ డన్ ఇన్ ఎ వే దట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ది ఫేవరబుల్లీ అపాన్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ అదర్స్. అతను ఏదైతే వర్క్ అనుకుంటున్నాడో ఆ పర్టికులర్ టాస్క్, టార్గెటెడ్ టాస్క్ ఏదైతే ఉందో అది చేస్తే చాలు అన్నట్టు ఉంటుందన్నమాట మేనేజర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. The lines of responsibility and deliberately blood to protect oneself, one's peers, and one's superiors. Details are pushed down and the credit is pushed up. ఏదైనా సరే ఇట్లాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏదైనా డెలిబరేట్ బ్లడ్ ప్రొటెక్ట్ ఎవరినైనా ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే వన్స్ పియర్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయటం, వన్ సుపీరియర్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయటం అవి మొత్తం ఇంపార్టెంటే. కానీ అవి అవి మెయిన్గా తీసుకోకుండా ఏదైతే అతనికి అతనికి ఫైనాన్షియల్గా బెనిఫిట్ అవుతుందో అదే వాటిని పుషప్ చేస్తాడు. ఏ ఇట్లాగా కొన్ని ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే వాటిని సాల్వ్ చేయటం, వాటిని పుష్ డౌన్ చేస్తుంటారు అనమాట. యాక్షన్స్ ఆర్ separated from consequences in so far as possible so that responsibility can be అట్లాగా అతను అనుకున్నది ఇంపార్టెంట్ అనుకోవటం, వేరొకళ్ళు అనుకున్నది అన్ఇంపార్టెంట్ అనుకోవటం వల్ల రెస్పాన్సిబిలిటీని అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. ఏ సక్సెస్ఫుల్ మేనేజర్ గెటింగ్ అప్ మెనీ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ డిఫికల్ట్ అండ్ కాంట్రవర్షియల్ డెసిషన్స్ సో దట్ హీ కెన్ పాయింట్ హిస్ ఫింగర్ అట్ అదర్స్ ఇఫ్ థింగ్స్ గోస్ రాంగ్. ఇప్పుడు అంతా బాగానే జరిగినప్పుడు బాగానే ఉంటుంది. ఏదైనా థింగ్స్ గోస్ రాంగ్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఆటోమేటికలీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్కర్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ దట్ మేనేజర్. ప్రొటెక్టింగ్ అండ్ కవరింగ్ ఫర్ వన్స్ బాస్ పియర్స్ అండ్ వన్ supersedes all other considerations. For example, a professional engineer found that the equipment manufactured by his organization had problem which he believes involved the safety and health of the public. He wrote a memo to his boss who replied that he did not need such a memo, and the memo was not constructive. After the professional was fired, another corporate official remarked that this engineer was not a team player. This study showed that the following characteristics of the managerial decision making that are useful to analyze the manager engineer relationship. ఏంటంటే ఒక ఇంజినీర్ ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్ రెడీ అయ్యేటప్పుడు ఆ ఎక్విప్మెంట్ సొసైటీలకి అంత బెనిఫిషియల్గా లేదనమాట. అది హార్మ్ చేస్తుంది అనుకోండి, అది అతను మెమో ఇష్యూ చేస్తాడనమాట. ఇది ఇది సొసైటీకి సరిగ్గా లేదు, ఆ, సరిగ్గా లేదు, ఇది వర్క్ అవ్వదు అన్నట్టు అతను చేస్తే ఆ మేనేజర్ ఏమో అతన్ని టెర్మినేట్ చేసి ఈజ్ నాట్ ఏ టీమ్ ప్లేయర్ అని చెప్పి అతన్ని తీసేసాడు అనమాట. అది దేర్ షుడ్ బి ఏ ప్రాపర్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మేనేజర్ అండ్ ది ఇంజనీర్. ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ అప్పుడు మేనేజర్ రాశాడు అనుకున్నామ్మా, అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎవరు ఉంటారు, అడ్మినిస్ట్రేటర్ మేనేజర్ మాటే వింటారు అనమాట, ఇంజనీర్ మాట వినరు. అట్లా ఉంటుంది అనమాట. ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ కూడా కరెక్ట్గా ఉండాలి. మేనేజర్స్ హ్యావ్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఓవర్ రైడింగ్ కన్సర్న్ for the well-being of the organization in terms of financial position, good public image and relatively conflict-free operations. ఈ మేనేజర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ ఈ టర్మ్స్లో ఎక్కువగా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. కన్సర్న్ ఫర్ వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ బాగుండాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ బాగుండాలి, గుడ్ పబ్లిక్ ఇమేజ్ ఉండాలి. మన ఆర్గనైజేషన్కి గుడ్ పబ్లిక్ ఇమేజ్ ఉండాలి. రిలేటివ్లీ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఫ్రీ ఆపరేషన్స్, ఏదైనా సరే ఆపరేషన్స్ కూడా కాన్ఫ్లిక్ట్ లేకుండా జరిగిపోవాలన్నమాట, ఫ్రీగా జరగాలి డే టు డే వర్క్. Managers have few, if any, professional loyalties that transcend their perceived obligations to the organizations. Only వెరీ ఫ్యూ అబ్లిగేషన్స్ మట్టుకే ఉండాలన్నమాట. ఎక్కువగా ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ వన్ బై వన్ వచ్చేయకూడదు.
యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే దాన్ని సార్ట్ అవుట్ చేయగలగాలి మేనేజర్ అయితే అనే అతను. అది మేనేజరల్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ మేకింగ్ ట్రేడ్ ఆఫ్ అమాంగ్ ది రెలవెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ రిలేటింగ్ టు ది well-being of the organization such as cost, speed of delivery, scheduling, marketing, and employee moral and welfare. Ethical considerations is one among them. Managers tend not to take ethical considerations seriously unless they can be translated into the factors such as public image of the organization. ఏదైనా సరే ఆర్గనైజేషన్కి గుడ్ నేమ్ రావాలి అన్నట్టు టెండింగ్ స్టేట్లో ఉంటేనే దెన్ ఎథికల్ కన్సర్న్స్ విల్ కమ్ అక్రాస్. వీ విల్ కమ్ అక్రాస్ దిస్ ఎథికల్ కన్సర్న్స్ మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్. మన ఆర్గనైజేషన్ గుడ్ నేమ్ ఉండాలంటే అప్పుడు మనం ఎథిక్స్ కరెక్ట్గా ఫాలో అయితే వీ విల్ గెట్ ది గుడ్ నేమ్ ఇన్ ది సొసైటీ. This is the second study. The study funded by the Hitachi Foundation 1990, indicating that the distinction between engineers and managers is not always clear in large organizations. There are a difference in perspectives of the engineers and managers. The engineers had to change their perspective to become good managers. The engineers were identified as the following elements here. Engineers must pay less attention to engineering detail. The engineers must develop a broader horizon to take account of non-engineering considerations. Engineer అనే అతను ఒక ఇంజనీరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూవే ఆలోచించకూడదు అనమాట. నాన్ ఇంజనీరింగ్ కన్సర్న్స్ కూడా థింక్ చేయాలి. అంటే వర్కర్స్ అందరికీ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉండదు కదమ్మా. ఆ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నవాడి చేసి ఎట్లా వర్క్ చేయించుకోవాలి, టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేని వాడి చేత ఎట్లా వర్క్ చేయించుకోవాలి, అది కూడా చూడాలన్నమాట. ది ఇంజనీర్స్ మస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ పీపుల్ రాదర్ దాన్ థింగ్స్. పీపుల్ గురించి హ్యూమన్ గ్రౌండ్స్లో కూడా థింక్ చేయాలన్నమాట ఇంజనీర్ అనే వాళ్ళు. Most of the engineers and managers agreed that the engineering considerations should have a priority in matter of safety and quality. In summary, both conclusions seem to be valid. Adi safety and quality is most important. And in conclusion ఏంటంటే all the things are valid అన్నట్టు కూడా ఉండాలన్నమాట. A pragmatic representation of views of the managers and engineers are given as follows. This is the managerial decisions, the engineering decisions. First one, feature technical expertise. Manager ki technical expertise is no need. For engineer it is needed. Public safety, for manager it is less important, for engineers it is more important. Cost point of view, more important for manager, it is less important for engineer. Quality point of view, less important for manager, whereas it is more important for engineer. Scheduling, more important for టైంకి మనం ఒక ప్రోడక్ట్ని డెలివర్ చేస్తూ ఉంటే చేయాలన్నమాట. షెడ్యూలింగ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మేనేజర్, లెస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇంజనీర్. స్పీడ్ ఆఫ్ డెలివరీ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మేనేజర్, లెస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇంజనీర్. మార్కెటింగ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మేనేజర్, లెస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇంజనీర్. well-being of the organization more important for manager and engineer, less important for engineer. Ethical actions less important for manager, more important for engineer. Trade-off, some interests, that is trade-off with respect to the trade point of view, that is a trade-off interest is more important for manager, less important for engineer. Loyalty to peers and superiors is important for manager only, and not important for engineers. This is the sheet. We can make the difference between మేనేజర్ అండ్ ఇంజనీర్. ఇది ఒక్క షీట్లో మనకు అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసాయి చూసారా. అట్లాగా ఇప్పుడు ఈ ఇంజనీరే మేనేజర్ యాక్ట్ చేయాలంటే ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏది అన్ఇంపార్టెంట్ తెలుసుకోవాలన్నమాట. అది మేనేజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అందరినీ మేనేజ్ చేయాలి కాబట్టి అతనికి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆర్గనైజేషన్ డీల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అది ఇంజనీర్ అయితే ప్రోడక్ట్ డీల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ అండ్ డెవలప్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. With this topic, we have completed the professional ethics syllabus. Okay.